Govinda Madhava Mora
गिरधारी गिरधारी बोलो गिरधारी 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 भजो गोविंद माधव मुरारी हरि बोल भजो गोविंद माधव मुरारी भजो गोविंद माधव मुरारी भजो गोविंद माधव कहवो राम बन पवन सुहावा भगवान रामजीना वनगमननी कथा संक्षेप में आपणे कही सांभळे। चित्रकूट निवास प्रभुनो एक दृष्टिए लोक मंगलनी स्थापना करनारो निवड्यो।
પણ અવધવાસીઓ માટે ખૂબ જ વેદનાપૂર્ણ રહ્યો. એટલું જ નહીં, સ્વયં ઠાકુર માટે પણ દર્દપૂર્ણ રહ્યો છે. એટલે તો ગોસ્વામીજી બોલ્યા છે, જબ જબ રામ અવધ સુધી કરી, જબ જબ રામ અવધ સુધી તબ તબ મારી વિલોચન ભર, जब जब राम अवध सुधी, तब तब विलोचन भर, जब जब राम सुमिरे मातु पीतु परिजन भाई, सुमिरे मातु पीतु परिजन भाई, सुमिरे मातु पीतु परिजन भाई, सुमिरे मातु परिजन भरत स्नेह सिर सेवका, जब जब अवध सुधि करही, अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भर, जब जब राम, जब जब राम, जब जब राम. अयोध्या, परिजन, પુરજન, માતા, પિતા એમ કરતા કરતા જ્યારે ભરતજીની યાદ આવે છે, કૃપા સિંધુ ગદગદ બને છે. આ રીતે चित्रकूट में निवास शुरू थयो छे. दोनों और प्रेम पलता है. मैथिली कहता है, अयोध्या की जे स्थिति एवी स्थिति श्री चित्रकूट में. तो स्वामी जी कहे छे, मैं आ वनगमन की कथा तमने कही, हवे सुमंत नु शुं थयुं सुनो. गुहराज आयो, सुमंत ने बलात् समझावीने रथ में बेसाड़ी बीलो द्वारा रथ चलाव्यो. सजल नेत्र सुमंत अयोध्या पाछा फरे छे. नदीना किनारा सुधी मूकीने भीलो पाछा फर्या. रामना वियोग में अयोध्या की स्थिति नु कोण वर्णन करे. स्मशान जेवी लागती है नगरी सुमंते पहली बार आ रूप में जोई. रघुवंशनो आ साधु चरित प्रधानमंत्री अयोध्याना केटलाय रूप पोतानी आटली उम्र में जोई चुक्यो हतो, पण ये रूप पहली बार देखा. घर मशान जनु परिजन भूता. बधाना घर स्मशान जेवा, परिजन भूत प्रेत जेवा लागे छे. कोई कोईनी साथे अयोध्या में बात करतुं नथी. राम बोले एटले परिवारना बधा सदस्यो रड़ी पड़े. आ परिस्थिति में अवधने जोए छे. पोतानी जात ने धिक्कार था. सचिव सुमंत विचार करे है कि हूँ शू जवाब आपीश, शू मोढ़ू बतावीश. सांज पड़वा दीधी, अवसर मळता प्रवेश कर्यो, पण सचिवना मननी जे व्यथा छे. तुलसीदास जी तो कहे छे कि नगर में प्रवेश करती वखते प्रधानमंत्री सुमंत एवा देखाता था कि कोई मानस जाने एक साथे आटली हत्या करीने आवतो. बाबाजी के शब्द में नगर सचिव
नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सी गुरु बामन जाने ब्राह्मण ने गाय ने गुरु ने त्रणेय ने कापी ने कोई आवतो होय आवी जाखप देखा मारे सी गुरु बामन गाय जनु प्रवेश कर्यो अंधारामां रथनी आहट घोड़ाना डाबलाने सांभળી अयोध्याना लोको घरनी बहार निकळ्या पण कोईनी हिम्मत चालती नथी रथना पर्दाने ऊंचो करवानी कारण के पर्दो ऊंचो करीए ने अंदर कोई न होय तो सहन नहीं थाय એટલે अवधवासीओ आशामां पर्दो ऊंचो करता नहीं कोई कहशे अंदर कम से कम हमारी वैदेही तो जरूर हशे आ भावमां पर्दो एमनेम राख्यो राजदुआ रथ पहुंचे सुमंत नीचे उतरे એટલામાં अयोध्या आखी भेगी થઈ ગઈ नीचे उतरी अयोध्याની આ સ્થિતિ જોતા રુદન કરતા સુમંત બોલવા લાગ્યા ભાઈઓ મને મહારાજની પાસે લઈ જાઓ મને બહુ દેખાતું નથી દ્રષ્ટિ થોડી બની છે મહારાજ ક્યાં છે પૂછ્યું ખબર હતી સુમંતને कि જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે દશરથજી કઈ કઈ ભવનમાં હતા પણ લાગ્યું કે હવે કઈ કઈ ભવનમાં એ નહીં રહી શક્યા હોત કારણ કે કઈ કઈ ભવનમાં એ તળાવમાંથી પાણી ખલાસ થઈ ગયું હવે આ માછલી ત્યાં ન જીવી શકી હોય હવે તો એને બીજા મહેલના તળાવમાં નાખી હોય તો જ જીવતી રહી અને હકીકત એ જ બની કે રામ ગયા પછી અવધીશને ત્યાંથી માં કૌશલ્યા નહીતર તો નિયમ પ્રમાણે માની बिनु फनी जिमी जल बिनु मी वरदान तो आ मांग्यू हतुं माने बिनु फनी जिमी जल बिनु मी जल वगरनी माछलीनुं मरण थाय मारुं मरण थई जजो तो राम रूपी जल गयुं હવે આ માછલી મરી જવી જોઈતી હતી મરવાની તૈયારીમાં હતી પણ કૈકેયીનું જળવિહીન તળાવમાંથી આ દશરથ રૂપી માછલીને કૌશલ્યાના જળાશયમાં નાખવામાં આવી તાકી થોડુંક જીવી શકે થોડા દિવસ પ્રાણ ટકાવી શકે ત્યાં થોડોક જળની વ્યવસ્થા હતી ત્યાં થોડુંક જીવી શકાય એવી સુવિધા દેખાઈ એટલે સેવકો સુમંતને કૌશલ્યા ગૃહ ગયે લેવાઈ કૌશલ્યા માના ભવનમાં લઈ ગયા છે કૌશલ્યાના ભવનમાં સુમંતે પ્રવેશ કર્યો દાસ દાસીઓ થાંભલા પકડી ઉભા છે દશરથજી પડ્યા છે અમય રહિત જનુ ચંદ્ર બિરાજા અમૃત વગરનો ચાંદો લાગે એવા દેખાય છે कौशल्या सुमित्रा आदि राणियों कोशिश संभाल करवा प्रयासों सुमंत नु आगमन जय जीव महिपति मैं सुमंत प्रणाम कर रहा हूं कौशल्या माए सांभळ्यो अवाज दशरथ जी ने सावधान करता कह્યું भगवान सुमंत जी पधार्या छे सुमंत आया ए शब्दों सांभळता पहलो ज प्रश्न कहूं सुमंत कहूं राम सुमंत राम क्या है लखन क्या है मारी प्रिय पुत्र वधु वैदेही क्या है सुमंत तू तणे ने ले आव्यो ने भाई सुमंत जी समझावे छे महाराज आप पंडित छो ज्ञानी छो सुखमा हर्षित थवु दुखमा विलखावु विवेकी
એવા માણસોને વિવેકી નથી કહેતા. ધૈર્ય ધારણ કરો. મતલબ કોઈ નથી આવ્યું ત્રણમાંથી? નહીં મહારાજ, હું આપને કથા કહી દઉં. પ્રથમ બાસ તમસા ભયું. પહેલો દિવસ તમસાને કિનારે, બીજો દિવસ ગંગાને કિનારે ગુહે કેવટે ખૂબ સેવા કરી. પછી મહારાજ મને પરાણે સમજાવી અને વિદાય થતી વખતે મને કહ્યું હતું, મારા માતા પિતાને કહેજો અમારી ચિંતા ન કરે. આપને ખૂબ યાદ કર્યા છે. ત્રણેય જણ નૌકામાં બેસી જતા રહ્યા. હું આ રીતે પાછો આવ્યો છું. 14 વર્ષ પૂરા થશે એટલે તુરંત રામ આવશે. સુમંત, અમારી પુત્ર વધુ પણ ન આવી. નહીં મહારાજ. અને પછી ધીરજ ગુમાવી છે. જાનકી પણ ન આવી એમ જ્યારે ખાતરી થઈ અને હવે દશરથજીએ નિર્ણય કરી લીધો. દુનિયાનું અનિવાર્ય સત્ય મહારાજ દશરથજી ઉપર તોળાઈ રહ્યું છે. હવે મુશ્કેલી છે. ગોસ્વામીજી કહે પરિસ્થિતિ વિષમ બની. અયોધ્યામાં અપશુકનો થવા લાગ્યા. બળભાગી દશરથજીના અંતિમ સમયે એના મુખ ઉપર ગોસ્વામીજી કહે આ રટણ હરતું જાણે કૌશલ્યાના ભવનના કોઈ ખૂણામાં બેઠા બેઠા તુલસીદાસજી સાંભળી ગયા હોય એમ લખી નાખ્યું. બાબા કહેતે રઘુનંદન પ્રાણ ચિત્તરૂપી ચાતકને આનંદ આપનાર હે જલધર. આમ પુકારતા પુકારતા અંતિમ સમય નજીક આવ્યો. માં કૌશલ્યા આદિ સૌને થયું છે કે બસ રવિ કુળનો રવિ અસ્ત પામવાની તૈયારી છે. પોતાનું બધું યાદ આવ્યું, વાત કહી. છેલ્લી ક્ષણો નજીક આવી અને ગોસ્વામીજીએ લખી નાખ્યું મહાપુરુષ અવધેશ પ્રાણ છોડતી વખતે ખૂબ જ ભાગ્યવાન છે કે 6 વખત રામ સ્મરણ કરે. વખત બોલ્યા છે. એક વખત રામ બોલાય તો અધમની મુક્તિ થાય. ગોસ્વામીજી સંકલ્પ આપે છે મને તમને. બારેક રામ કહત જગ જેવું તો હોત તરન તારન નરતે જાસુ નામ મરત મુખ તો અધમ મુક્તિ હોઈ શ્રુતિ ગા. એક વાર રામ બોલે તો ગમે તેવો હોય ને મુક્તિ. અરે એક વાર આખું ક્યાં ખાલી રા બોલે તોય મુક્તિ મળે. પછી રા તમે ભલે અયોધ્યામાં તો આજ પણ માન્યતા છે કોઈ પણ ભાવથી. પછી રાની પાછળ તમે બીજા કોઈ પણ અક્ષર લગાડવા જતા હશો પણ છેલ્લી ઘડીએ ખાલી બીજા ભાવમાં પણ રા અક્ષર તમારા મોઢામાં આવે, કેવલ ર આવે, રા પણ નહીં ર આવે તો પણ પ્રભુ એને મુક્તિ આપી દે છે, એનું કલ્યાણ કરે. કે ર ભલે બીજું બોલવા જતો હોય પણ મારા નામમાં રકાર આવ્યો છે, ઈ ર બોલ્યો એનું ફળ એને મળવું જોઈએ.
મારા નામમાં જે રકાર તત્વ છે એ પછી ભલે જેના માટે ન બોલતો હોય પણ એને મુક્તિ મળવી જોઈએ. એ નિયમાનુસાર મુક્તિ આપે છે. કેમ? ખાલી રામાયણમાં પ્રમાણ પણ છે. અસનામ સુનત દસ કંધર, મારી જ બોલ્યો છે. રા અસનામ સુનત દસ કંધર, રહતન પ્રાણ મમ ઉર ખાલી રા સાંભળું છું, આ સ્થિતિમાં પહોંચી ગયો છું. એનું બાણ વાગ્યું ત્યાં આ પરિસ્થિતિમાં છું. કેવલ રા સાંભળું ત્યાં એ સ્થિતિ નિર્માણ થતી દેખાય. તો જે 6 વખત બોલ્યા હશે ભાગ્ય. એટલે તો તુલસીદાસજી દશરથજીના મૃત્યુને, હા વેદના તો જરૂર થઈ છે લોકોને, પણ બાબાજી તો સંત છે ના, એટલે વધાયું છે આ મૃત્યુને. બોલ્યા છે જ્યાં પ્રાણ છૂટ્યો, અને તુરંત ગોસ્વામીજી ધન્યવાદ આપતા, એ મહાપ્રયાણને નમસ્કાર કરતા हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी बोल देते, जीवन मरण फल दशरथ पावा, કેટલાક માણસની કીર્તિનો પ્રભાવ પોતાના ઘરમાં જ હોય, કેટલાક માણસનો પાડોશીમાં હોય, કેટલાકનો ગામમાં હોય, કેટલાકનો આખા નગરમાં હોય, કેટલાક મોટા માણસ હોય તો રાજ્યમાં એનો પ્રભાવ હોય, અને એના કરતા મોટો માણસ હોય તો આખા રાષ્ટ્રમાં એનો પ્રભાવ હોય, અને એના કરતા મોટો માણસ હોય તો દુનિયાના બધા દેશમાં એનું નામનો પ્રભાવ હોય, એના કરતા મોટો માણસ હોય તો બ્રહ્માંડમાં હોય એનો પ્રભાવ, એના કરતા મોટો માણસ હોય તો 14 બ્રહ્માંડમાં એનો પ્રભાવ હોય. પણ બાબાજી કહે દશરથજીનો પ્રભાવ 14 બ્રહ્માંડમાં નહીં, અંડ અને અનેક ગણતરી નહીં એટલા બ્રહ્માંડોમાં વ્યાપી ગઈ. અંડ અનેક અમલ જસ રાજવીની મહાનતા, એની પરોપકારિતા, એનું ગાંભીર્ય, એની મહાનતા, એના સદગુણોને યાદ કરી રાણીઓ રડવા માંડી છે. સચિવ સુમંત રડે છે, દાસ દાસીઓ રડી પડ્યા. અમારો અન્નદાતા ગયો. અયોધ્યા શોકાતુર બની છે. હાહાકાર થયો. લોકો મસ્તક પછાડવા લાગ્યા છે. વિધાતાને પૂછે છે શું બાકી હતું હજી અમારા ઉપર ગુજારવાનું. બાબાજી વર્ણન કરે પરિસ્થિતિ ખૂબ વિષમ બની છે. વશિષ્ઠાદિ મહાત્માઓ પધાર્યા છે. વિજ્ઞાનના પ્રકાશથી બધાને શાંત કર્યા છે, આશ્વાસન આપ્યું છે. રાજનના શરીરને તેલ નૌકામાં રાખ્યું છે. તેલ નાવમાં મહારાજના શરીરને રાખ્યું છે, કારણ કે અગ્નિ સંસ્કાર કરે પુત્ર કોઈ હાજર નથી. બાબાજી કહે છે જીવન મરણ ફલ દશરથ પાવા, જીવન મરણ ફલ દશરથ અંડ અનેક અમલ જસ છાવા, અંડ અનેક અમલ જસ છાવા, ફલ દશરથ આવા, દશરથ આવા, દશરથ આવા, દશરથ. તેર નૌકાના શરીર રાખ્યું છે. વશિષ્ઠજીએ બધાને શાંત કર્યા. દૂતોને ભરતને બોલાવવા માટે રવાના કર્યા, પણ કડક સૂચના આપી કે રામ વનગમન અને અવધેશના પ્રયાણની કથા ભરતને ન કહેવી, કારણ કે માં કૌશલ્યાને ડર છે કે નહીતર ભરત રસ્તામાં રોકાઈ જશે, અયોધ્યા નહીં પહોંચી શકે. ભરતની કૌશલ્યાને ખૂબ ચિંતા છે.
કારણ કે મહારાજ દશરથજીએ કૌશલ્યાને કહેલું કે રામ આપણા કુળનો મણી છે, એને કોઈ હવાનો પ્રવાહ બુજાવી નહીં શકે, કારણ કે મણી છે. પણ મહારાજાએ વારંવાર કૌશલ્યાને એક વાત કહેલી કે જાને હું સદા ભરત કુલ દીપા, ભરત તો રઘુકુળનો દીવો છે, એને ક્યાંક વનવાસનો વાવડો ઉલવી ન નાખે, માટે એનું ધ્યાન રાખવાનું. દૂતોને કડક સૂચના છે. દૂતો પહોંચ્યા છે કઈ દેશ. જ્યારથી અયોધ્યામાં અનર્થો શરૂ થયા, ભરતજીને અપશુકન શરૂ થયા. રુદ્રાભિષેક કરાવે, બ્રાહ્મણો પાસે આશીર્વાદ માંગે, મારી અયોધ્યામાં બધા કુશળ. આમાં દૂતો આવ્યા, વશિષ્ઠ સંદેશ આપ્યો છે, ગુરુદેવ આપને યાદ કરે છે, રાજકુમારો આપ જલ્દી અયોધ્યા પહોંચે. બાર બાર પૂછ્યું છતાં વાત તો ન કરી, પણ સ્વસ્થ કેમ રહી શકે? આજ અયોધ્યાની જે દશા જોઈને આવ્યા છે, આંખમાં આંસુ આવી ગયા. ભરતજી જલ્દી અયોધ્યા પધારો. क्यों आप क्यों रोने लगे? महाराज और कोई बात नहीं, आप जल्दी करें. भरतजीના મનમાં એક વિચાર ઉઠ્યો છે કે કુછ હુઆ અયોધ્યા में. અશ્વના ઉપર બેઠા પણ એમ થાય છે કે હવાની ગતિથી પહોંચું. દિશાઓ ઉદાસ, વૃક્ષો ઉદાસ, મહાપુરુષની વિદાય કોને ઉદાસીનતા નથી આપતી? મન મીઠા માનવ તણા અને મળદા ધખે મહાન, પછી કાગા કરશે કાન એની ઘેર ઘેર મારવી, ઘરે ઘરે કાગા એની કાન ઘેર ઘેર મંડાશે. પ્રકૃતિ ઉદાસ હતી. ઈશ્વરની વિભૂતિ, જેને પ્રભુ વિભૂતિ ગણે છે, એ જ્યારે આ જગત છોડે ત્યારે ઈશ્વરની સમગ્ર પ્રકૃતિમાં એની અસર થાય. કારણ કે એક વિભૂતિ ગઈ, એની અસર થયા વગર રહેતી નથી. અવધેશ તો વેદ વિદિત જેહી દશરથના. અને બીજા અર્થમાં કહીએ તો જેને ઘરે બ્રહ્મ દીકરો બનીને આવ્યો છે, એ મહાપુરુષની વિદાય. પ્રકૃતિ ઉદાસ હતી ભરતજી. અને બીજા અર્થમાં કહીએ તો જેને ઘરે બ્રહ્મ દીકરો બનીને આવ્યો છે, એ મહાપુરુષની વિદાય. પ્રકૃતિ ઉદાસ હતી. ભરતજી અયોધ્યા પહોંચ્યા. લોકોએ ભરતજીને સન્માન આપ્યું, કોઈ સન્માન આપ્યું, કોઈ બોલતું નથી. શ્રી ભરતજી કોઈને પૂછી શકતા નથી, આજ કેમ અયોધ્યામાં વધાય નહીં? આજ કેમ અયોધ્યામાં રઘુવંશની બિરદાવલી નથી બોલાતી? આજ અયોધ્યામાં દીપ કેમ નથી જલતા? આજ કેમ શામા સૂતર ઉપર નથી દેખાતી? આજ કેમ બધું શાંત લાગે? સંત ભરતનું એક તો હૃદય કેટલું સુકોમલ, એણે આ ઘટના જોઈ, દ્રશ્ય જોયું. સીધા કૈકેયી માને ભવને ગયા છે. હેતુ એ હતો કે રામના વિરહમાં ભરતજી જ્યાં રહેતા ત્યાં રામજીની દૈનિક ક્રિયાને બરાબર જાણતા. એક જ એનું સાધન હતું. અત્યારે રામજી ઉઠ્યા હશે, સ્નાન કર્યું હશે, સંધ્યા કરી હશે, હવે માં કૌશલ્યા જમાડતી હશે, આ સમયે રામજી મારી માં કૈકેયીને ભવને ગયા, એનો ક્રમ જાણતા હતા ભરતજી. કારણ કે વૈષ્ણવો માટે, ભક્તો માટે તો એક ही આ ઉપાય છે. જેમ ગોપીઓ આ કલ્પનામાં કૃષ્ણ વિરહને સહી શકતી કે અત્યારે ગોવિંદ આમ કરતો હશે, અત્યારે કૃષ્ણ આમ કરતા હશે, એમ શ્રી ભરતજી જે સમયે અયોધ્યા પહોંચ્યા એ સમય રોજનો ભગવાનના નિયમ પ્રમાણે કૈકેયી માને ત્યાં જવાનો હતો. તેથી ભરતલાલજીએ વિચાર્યું કે અત્યારે ભગવાન મારી મા પાસે જશે, તેથી પહેલા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે સીધા કૈકેયીએ સ્વાગત કર્યું. અર્ઘ્ય આપીને અંદર લઈ ગયા. કોઈને જોયા નહીં, એકલી માને જોઈ. શ્રી ભરતજી પ્રશ્ન કૈકેયીએ ભરતજીને પૂછ્યું છે, બધા કુશળ તો છે? માં બધા કુશળ છે ત્યાં નૈહરમાં, પણ માં જલ્દી બતાવો, અયોધ્યામાં તો બધા કુશળ છે. માં ભગવાન રામજી કેમ નથી દેખાતા? લખન ભૈયા ક્યાં? જાનકી ક્યાં? કૌશલ્યા અંબા, સુમિત્રા અંબા, મારા પિતાજી ક્યાં છે? આજે અયોધ્યા ઉદાસ કેમ છે? માં આ પ્રશ્ન ભરતજીએ પૂછ્યો અને હવે કૈકેયી એને જવાબ આપ્યો છે. કૈકેયીને મનમાં એક ધારણા હતી કે કદાચ કમસે કમ મારો ભરત મને સમજી શકશે, મેં એને જન્મ આપ્યો છે. પણ એટલા માટે ગઈકાલે આપણી ચર્ચા હતી કે શ્રી કૈકેયી અંબાને રામજી સિવાય કોઈ સમજી શકે નહીં.
શ્રી ભરતજીને એક અપેક્ષા રાખી હતી માએ કે પુત્ર સમજી શકશે, એટલે બહુ ધીમેથી બોલ્યા છે, બેટે સુનો. કેટલી મહાન માતા છે, પોતાના ઉપર લીધું છે, મંથરાને નિમિત્ત બતાવી દીધું છે. બાત બાત મેં સકલ સવારી. હે ભાઈ, હે બાપ, મેં બધું સરખું કર્યું. આ બધું સરખું કર્યું એનો એક અર્થ કઈ નું એક રૂપ જોઈએ તો એવો થાય છે કે જેમ કોઈ એવી રોશેલી મહિલા બોલતી હોય એમ બોલી, પણ નહીં નહીં નહીં, સંતની માં એવી કેમ હોઈ શકે? એટલે મેં બધું સરખું કર્યું. સરખું કર્યું એટલે ખબર પછી પડશે આખા જગતનું કેટલું લોકમંગલ થશે. અને ગીતાએ સાચું સુખ એ બતાવ્યું છે કે શરૂઆતમાં વિષમીવ હોય પણ પરિણામે અમૃત સમાન હોય. પરિણામ જોવાનું કાર્ય, આરંભ તો ગમે તેવો હોય. આરંભમાં બધાને કષ્ટ થયું છે. રામ વનવાસમાં કોને દુઃખ નથી થયું? પણ પરિણામ જટાયુનો ઉદ્ધાર, કેવટનું કલ્યાણ, શબરીનો ઉદ્ધાર, રાવણાદિ રાક્ષસોનો ઉદ્ધાર, સુગ્રીવ મૈત્રી, વિભીષણ લંકા, કેટલાનું કલ્યાણ. પરિણામ અમૃતમય છે. સાચું સુખ ગીતાકારે આને ગણ્યું છે. એટલે કહ્યું છે જો અગ્રે શરૂઆતમાં વિષમીવ છે, પરિણામે અમૃતમય છે. સાત્વિક સુખની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શ્રીમુખનું વચન છે. તો મેં બધું સરખું કર્યું છે. કઈ માં એમ કહેવા માંગે છે કે ખબર પછી પડશે, અને મંથરાને દોષ ન લાગે એટલા માટે જે કઈ થયું છે મેં કર્યું છે. એ મારામાં એને ખબર છે કે દુનિયા મને આજે ગાળો દે છે, પણ એ પણ ગાળોનું કારણ હું જ છું, કરતા મેં હું. દોષ એ બધાનો ટોપલો પોતાના ઉપર લીધો. નહીતર માણસનો સ્વભાવ એવો છે, સારાનો પોટલો પોતાના ઉપર લઈ લે, પણ બીજું બીજાના ઉપર ના. એક માણસ તીરકામઠું લઈને લક્ષ્ય વેધતો હતો, એનું તીર આગળ નીકળી ગયું, લક્ષ્ય ન વેધી શક્યું. બીજું તીર માર્યું તો આગળ ન ગયું, નજીક પડી ગયું, ત્યાં સુધી પહોંચ્યું નહીં. અને ત્રીજા તીરથી જ્યાં લક્ષ્યને વેધી નાખ્યું, નાચવા લાગ્યો, બધાને કહેવા લાગ્યો આ આપણું બાણ. કોઈએ પૂછ્યું કે આગળના બે બાણ કોના હતા? એ તો વધારે પડતા આશાવાનનું બાણ હતું, આગળ નીકળી ગયું. બીજું બાણ કોનું હતું? કે જેની ધીરજ નહોતી, જેની હિંમત નહોતી, લક્ષ્ય માટે જેનો આગ્રહ નહોતો, એવા એક નિર્બળનું બાણ હતું. હતા તો પોતાના જ, પણ પેલું વધારે પડતો આશાવાદીનું બાણ હતું. બીજું એક કાયર માણસનું બાણ હતું, પણ જેને લક્ષ્ય વિધી નાખ્યું એ મારું બાણ. માણસ તો સ્વભાવ છે, જે કામ કરી નાખે એમાં પોતાની પણ બદનામીમાં એના માટે પોતે પોતાના મનમાંથી સમાધાનો શોધે છે. એ બાણ મારું નહોતું, એ બાણ મારું નહોતું. કઈ માં કહે છે મેં બધું કર્યું છે. મંથરા સહાય થઈ છે, એને મદદ કરે છે, કરતા મેં. પણ એક કાર્ય વિધાતા એ બગાડ્યું. અને સાચી વાત, એ વિધાતા ઉપર કઈ માનો આક્ષેપ નથી, સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત કર્યો છે કે એમાં મારું કઈ ચાલે નહીં ભાઈ, એમાં હું ન કરી શકું. કારણ હાનિ લાભ જીવન મરણ જસ અપજસ વિધિ હાથ. માટે કછુક કાજ વિધિ બીચ બિગાડ. ભૂપતિ સુરપતિ સકલ સમારી. અને જેટલું સુધાર્યું છે એના પ્રમાણમાં કછુક બગડ્યું છે, થોડું બગડ્યું. ન્યાય છે કઈ અંબા. મેં જો આ પગલું ન ભર્યું હોત, તારા પિતાને શ્રાપ હતો બાપ, પુત્ર વિરહમાં મૃત્યુ. તમે બે ભાઈઓ પરદેશમાં, બે ભાઈઓ અહીંયા, પુત્ર વિરહમાં મૃત્યુ તો એમ પણ થઈ શકે કે ચારેય દીકરાઓ મરી જાય પછી એનો બાપ મરે. આ પણ થઈ શકે.
અને 4 પુત્રો મરે ને પછી પિતા મરે તો બધું બગડી જાત. 4 પુત્ર વધુઓને વૈધવ્ય આવત અને અંતે બધી માતાઓને તો પાછું વૈધવ્ય આવવાનું જ હતું. એટલે બધું સુધાર્યું, એના પ્રમાણમાં થોડુંક જ બગડ્યું છે. કમસે કમ અમને વિધવાપણું આવ્યું, અમારી દીકરીઓ તો બચી ગઈ, અમારી પુત્ર વધુઓ તો બચી ગઈ. એ સંદર્ભમાં પ્રમાણમાં માત્રામાં ઓછું બગડ્યું છે. બધી વાત કરી દીધી. મહારાજ દશરથજીનો સ્વર્ગવાસ થયો. પિતાના સ્વર્ગવાસના શબ્દો સાંભળતા શ્રી ભરતલાલજી પડી ગયા છે. તાત તાત કહીને પુકાર કરવા લાગ્યા છે. માં શાંત કરે છે. માં કદાચ મનથી એમ કહે છે કે ભાઈ હું કઈ સ્વસ્થ નથી, સિંદૂર ખલાસ થઈ ગયો છે, હું કઈ રાજી નથી, શાંત હો બેટે. ભરતજીએ પૂછ્યું છે પિતાના મૃત્યુનું કારણ શું? આદિથી અંત સુધી પોતાની કરણી બતાવી છે. મજબૂત થઈ વાત કરી. અને જ્યાં રામ વનગમનની વાત સાંભળી છે, તુલસીદાસજી લખી નાખે, ભરતહી બિસરેવું પિતુ મરણ સુનત રામ બન ગૌણ. પિતાના મૃત્યુનું દુઃખ ગૌણ થયું. રામ વનવાસની વેદના પ્રધાન બની અને બધાનો હેતુ પોતે છે. ભરતજી થકીત રહી ગયા. પછી ખૂબ બોલ્યા છે, તું કોણ છો માં? વરદાન માંગતા તારા મોઢામાં કીડા ન પડ્યા, તારી જીભ ન તૂટી, જન્મતા તે મારું ગળું કેમ ન મરડી નાખે? જે કુળમાં ત્યાગની સ્પર્ધા થાય એ કુળમાં તે કોને વધારે મળે એની હરીફાઈ કરે. કોણ છો? ખૂબ બોલ્યા છે. ઘણી વખત લાગે કે દીકરો મા માટે આટલું બધું બોલે, પણ પ્રેમજન્ય જડતાથી ખૂબ બોલ્યા છે. એ કઈ અંતરંગનો રોષ, અંતરનો રોષ હોત ભરતને તો કોઈ દિવસ કઈકઈની સાથે વાત ન કરત અને ચિત્રકૂટ તો લઈ જ ન જાત કે તારે લીધે આ બધું થયું. પણ ચિત્રકૂટ જવાનું આવ્યું ત્યારે એ જ સંત ભરત કઈકઈને સાથે લઈ ગઈ કે તુમ ભી ચલો. આખિર સંત હે જો. ભરતજીએ કઈકઈ સાથે સંબંધ તોડ્યો અને કઈકઈ માએ જ્યારે જાણ્યું કે ભરત મને નહીં સમજી શક્યો, ભરત પોતાની જગ્યાએ ન્યાયી છે, માં પોતાની જગ્યાએ ન્યાયી છે, પણ કઈકઈ માએ નિર્ણય કર્યો કે ભરત પણ હવે મને નથી સમજી શકતો. બસ રામાયણ જોતા પછી